ఓం భూర్భువః స్వః ఓం భూర్భువః స్వర్గౌరివరుణ పృథివీవ వరిమ్న తస్యాస్తే పృథివీ దేవైజన్ పుష్టేగ్ని మన్నాగమన్నాధ్యాయాదదే ఓం ఉద్బుద్ధ్యస్యాగ్నే प्रतिजागृहीतमिष्टापूर्ते संसृजेदमयं च अस्मिन् सरष्ट अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदथ ओम असतो मा सद्गमया तम् ओम अयन्तैत्मात्मा जातवेदस्तेनेद्यस्य वर्धस्य चेदवर्धय चास्मान् प्रजयापशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना तेन समेतय स्वाहा इदमग्नेश्च वेदसे इदं न मम ओम समिदाग्निं दुवोस्यता कृतोर्वर्धयातातिथिम् अस्मिन् हव्यजुहोतन स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नोमो ओम सुसुमित्राय स्वोचिसे कृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नोमो तन्त्वा समितिर्भङ्गिरो कृतेन वर्धयामसि बृहोच्चोच्चाय विश्य स्वाहा इदमग्ने गिरिसे इदं न मम ओम अयन्तैत्मात्मा जातवेदस्तेनेद्यर्थवर्धस्य चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्ना तेन समेतय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नो मोमयन्तैत्मात्मा जातवेदस्तेनेद्यस्य चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेतय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नो मोमयन्तैत्मात्मा जातवेदस्तेनेद्यस्य चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेतय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नो मोमयन्तैत्मात्मा जातवेदस्तेनेद्यस्य चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेतय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नो मोमयन्तैत्मात्मा जातवेदस्तेनेद्यस्य चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेतय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदं नो जलप्रसेचनमन्त्रम् ओम अदितेन्मन्यस्व ओम हनुमतेन्मन्यस्व ओम सरस्वतनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसुवेग्नं प्रसुवेग्नपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु ओम संरक्षक ओम जगद्रक्षक ओम नारायण ओम शंकर ओम रुद्र ओम गणपति ओम ओम अग्ने विश्वव्यापक स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम अग्ने इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम अग्ने ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा ओम सूर्य सूर्योर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सर्वेन्द्रिय सवित्रासजो ऋषिकेन्द्रवत्यंसारः सूर्योदय स्वाहा ओम स्वाहा ओम सूर्यो ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम स्वाहा శాంతమ్మ చెప్పండి ओम स्वाहा ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा ओम स्वाहा इदमग्ने प्राणाय इदं नमः शांतम्మ చెప్పు ओम भुवर्वायवे ओम भुवर्वायवे पालाय स्वाहा ओम स्वाहा इदं वायवे पालाय इदं नमः చెప్పండి అమ్మ దుబారమ్మ ఆగండి ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఓం ఓం అమ్మ ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఇప్పుడు ముగ్గురు చెప్తున్నప్పుడు
ముగ్గురు వరుస ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్తే మంత్రం స్పష్టమవుతుంది, కంగారు ఉండదు, తొందర ఉండదు. మనము అగ్నేయ స్వాహ వేసే సమయానికి ఇప్పుడు ఎంత తొందరగా ఉందో అప్పుడు అంత తొందరగా ఉంటే కార్యం సఫలీకృత అవుతుంది. ఎంత మంత్రం నిమ్మలమైతే మనసు యొక్క శక్తి పెరిగి, వాక్కు యొక్క శక్తి పెరిగి, శరీరం యొక్క శక్తి పెరిగి, ఆవుతి యొక్క శక్తి పెరిగి, ఆవుతి యొక్క ఫలం పరమాత్మ మనకి ఇస్తాడు. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇంత పొద్దున లేసి ఇంత ఆవుతి వేస్తున్నామంటే ఏదో దులుపుకొని వెళ్ళిపోవడం కాదు. అంత ఫలము పొద్దున సంపాదించుకుంది 12 గంటలు తింటాము. ఇప్పుడు చేసిన ఫలము అంటే వంట. ఇప్పుడు చేసిన ఫలం అంటే ఏమిటి? వంట. ఈ భోజనము 12 గంటల వరకు తింటాం. హాయిగా, సుఖంగా, సంతోషంగా, ఆనందంగా తింటాం. అది తినాలి అంటే ఏం కావాలి? అది మధురంగా ఉండాలి. అర్థమైందా? షడ్రుచులు కలిసి మధురంగా ఉండాలి. షడ్రుచులు ఉండాలి, మధురంగా ఉండాలి. అది భగవంతుని కోరుతున్నాం. కాబట్టి ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళే ఆగిపోతారు. వాళ్ళు మళ్ళా ఆగాలి. అప్పుడేమైపోతుంది? మంత్రం కూడా స్పష్టమవుతుంది. అవతల వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో కూడా అర్థమవుతుంది. నా తప్పు కూడా ఇతరులకు తెలుస్తుంది. నా తప్పే ఇతరులకు తెలవాలి. దానికోసమే ఈ అగ్నిహోత్రం. చెప్పండి, వర్షంపడి చెప్పండి. చెప్పమ్మా దుబ్బాతమ్మ, మీరే చెప్పండి. ఓం స్వరాదిత్యాయ వ్యానాయ స్వాహ. ఓం స్వరాదిత్యాయ వ్యానాయ స్వాహ. ఇదమాదిత్యాయ వ్యానాయ ఇదం న మమ. ఇదమాదిత్యాయ వ్యానాయ ఇదం న మమ. ఓం భూర్భువః స్వరగ్నివాయువాదిత్యేభ్యః ప్రాణాపానవ్యానేభ్యః స్వాహా. ఓం భూర్భువః స్వరగ్నివాయువాదిత్యేభ్యః ప్రాణాపానవానేభ్యః స్వాహా. ఇదమగ్నివాయువాదిత్యేభ్యః ప్రాణాపానవ్యానేభ్యః ఇదం న మమ. ఇదమగ్నివాయువాదితేభ్యః ప్రాణాపానవానేభ్యః ఇదం న మమ. శాంతమ్మ, మీరు చెప్పండి. ఓం జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువః స్వరోం స్వాహా. ఓం యాం మేధాం దేవగణాః పితరచ్చోపాసతే తయా మామధ్య మేధాయాగ్నే మేధావినం కురు స్వాహా. ఓం యాం మేధాం దేవగణాః పితరచ్చోపాసతే తయా మామద్య మేధయాగ్నే మేధావినం కురు స్వాహా. ఓం స్వాహా. ఓం విశ్వాని దేవ సవితర్దురితాని పరాసువ యద్భద్రం తన్న ఆసువ స్వాహా. ఓం విశ్వాని దేవ సవితర్దురుతాని పరాసువ యద్భద్రం తన్నః సువ స్వాహా. ఓం స్వాహా. ఓం అగ్నేరయసుపదాహాయే అస్మాన్ విశ్వాని దేవ వయునాని విద్వాన్ నియోజ్యస్మజ్జుహురాణమేనో భూయిష్టాం తేన ముక్తిం విధేమః స్వాహా. ఓం స్వాహా. త్రయంబకం చెప్పు దుబ్బాతమ్మ. గాయత్రి మహామంత్రం. ఓం గాయత్రి మంత్రం. భూర్భువః స్వః తస్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఓం ఓం స్వాహా. దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ స్వాహా. ఇదం ఇదం సవిత్రే ఇదం ఇదం మమ. మమ. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్. త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పతివేదనం ఉర్వారుకమివ బంధనాదితో
ముక్షీయమామృతః స్వాహా. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్. త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పతివేదనం ఉర్వారుకమివ బంధనాదితో ముక్షీయమామృతః స్వాహా. ఇదం రుద్రాయ ఇదం ఇదం నమః. రుద్రాయ ఇదం నమః. అగ్ని మీద చెప్పు శాంతమ్మ. నమస్తే అండి. అగ్ని మీద చెప్పండి. నమస్తే. ఓం అగ్నిమీలే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవ మృత్విజం హోతారం దత్మధాతమం స్వాహా. ఇదం అగ్నయే ఇదం నమః. నాన్న ఒక్క నిమిషము. అమ్మగారు ఓం నమస్తే అండి వినోద గారు. రుద్ర సూక్త మంత్రం చెప్పండి. అమ్మా నాన్న ఒక్క నిమిషం. గురువు గారు. ఓం పరమేశ్వర ఆశీర్వాదములు అందరికీ. యోగ ప్రారంభం చేసుకొని చేయండి, ప్రారంభం చేయండి. ఈశ్వరానుగ్రహంతో పరమేశ్వర ఆశీర్వాదంతో పరమాత్మ అగ్నిముఖంగా అగ్నిర్వై దేవానాం ముఖం. ఆ దేవుని యొక్క అంటే అగ్నిదేవుడు ఆ దేవుని యొక్క ముఖముతో ఎదురుగా కూర్చుండి యోగాభ్యాసం చేసే భాగ్యము పరమాత్మ మనకందరూ కలిగించినాడు. ప్రారంభించండి అమ్మగారు, ప్రారంభించండి విజయలక్ష్మి గారు. నమస్తే 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 నమస్తే. పరమాత్మ ఆశీర్వాదం. నానా ఇప్పుడు మనం మంత్రంలో ముందుకెళ్దాము. అమ్మగారు నమస్కారం చెప్పండి. చెప్పండి చెప్పండి. చెప్పాలా? చెప్పండి తల్లి. ఇప్పుడు ఇది అమ్మా, ఇది ఈ మంత్రం ఏమిటంటే ఈ మంత్రము సంధ్యోపాసనలో చివరిలో ఉంటది. సంధ్యోపాసనలో చివరిలో ఉంటది. అయితే ఇదే మంత్రము మనకు పరమేశ్వరుడు రుద్ర సూక్తంలో ఇచ్చిండు. అయితే సంధ్యోపాసనలో ఇచ్చింది అక్కడ ఇచ్చిండా, అక్కడ ఇచ్చింది ఇక్కడ ఇచ్చిన అర్థం ఏంటంటే రుద్ర సూక్తంలో ఇచ్చిందే ఇక్కడ ఇచ్చిండు, గుర్తుంచుకోవాలి. సంధ్యోపాసన ఇచ్చింది అక్కడ ఇవ్వలేదు, రుద్ర సూక్తంలో ఇవ్వలేదు. రుద్ర సూక్తంలో ఇచ్చినదే మంత్రము సంధ్యోపాసనలో ఇచ్చిండు చివరగా. ఓం నమ శంభవాయ చ మయో భవాయ చ నమ శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమ శివాయ చ శివతరాయ చ. కాబట్టి ఆ విధంగా మంత్రము ఇప్పుడు అమ్మ చెప్తుంది. చెప్పిన తర్వాత అయితే ఇక్కడ మేము మంత్రం ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు కొంతమంది మాత్రమే వింటున్నారు కదా, ఒక 10 కుటుంబాలు 12 కుటుంబాలు 20 కుటుంబాలు వస్తాయి. అయితే మనం దాన్ని ఇప్పుడు మనము ప్రత్యక్ష ప్రసారం పెట్టినాం. అయితే ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ మంత్రము సరిపోవదు, అక్కడ దూరంగా ఉంటుంది కదా, సరిపోవట్లేదు. కాబట్టి నేను మంత్రము మీరు చెప్పిన తర్వాత కొన్ని మంత్రాలు చెప్పవలసి వస్తుంది, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనము చేసేది ఒక మధుర పదార్థము కొద్ది అయినా సరే, అందుకోసం ఒక మాట వాడతారు, గంగి గోవు పాలు గరిటెడైనా చాలు, గంగి గోవు పాలు గరిటెడు అయినా చాలు. అంటే ఒక్కొక్క బిందువులో చుక్క కాదు, బిందువు, చుక్క కన్నా తక్కువ. ఇంకా ఒక్కొక్క బిందువులో అంత శక్తి ఉంటుంది. భగవంతుడు మనకు అన్ని ఇచ్చినాడు. ఇప్పటికైనా మేలుకోండి, అనేక రకాల బియ్యం ఇచ్చినాడు, అనేక రకాల పదార్థములు, అనేక రకాల ఆవు పాలిచ్చిండు. మనం ఇకనైనా మేలుకొని వాడుకోవాలి. ఈ కుటుంబ బాధలు నిర్వర్తించండి, వాటికి తక్కువ సమయం ఇవ్వండి, అంతే. ధర్మ ప్రచారానికి ఎక్కువ సమయం ఇవ్వండి. అర్థమైందా? షూర్. ఇప్పుడు నా మంత్రం చెప్పండి అమ్మా. ఓం నమ శంభవాయ చ మయో భవాయ చ నమ శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమ శివాయ చ శివతరాయ చ స్వాహ. ఓం నమ శంభవాయ చ మయోభవాయ చ నమ శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమ శివాయ చ శివతరాయ చ స్వాహ. ఇదం నమః. ఇదం రుద్రాయ ఇదం నమః. పరమేశ్వరుని యొక్క ఆశీర్వాదం.
గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృణ్వన్యోతిభిః సీదసాదనం స్వాహా. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం అవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృణ్వన్నోతిభిః సీదసాదనం స్వాహా. ఇదం ఓం స్వాహా బ్రహ్మణస్పతయే ఇదం ఇదం నమః. బ్రహ్మణస్పతయే ఇదం నమః. తాతయ్య ఇప్పుడు అష్టాజాకృతి మంత్ర ప్రారంభమైందా, ప్రధాన మంత్రం అని చెప్పాలి? అష్టాధ్యావతి మంత్రములు నిన్న రోజున 2 పూర్తయినాయి కదా బిడ్డ? ప్రధాన హోమ మంత్రాలు తాతయ్య. కాదు కాదు, అష్టాధ్యావతి మంత్రాలే. అమ్మ విజయశాంతమ్మ, నిన్న అష్టాధ్యావతి మంత్రాలు చెప్పినావా బిడ్డ? నువ్వు 2 చెప్పినావు. మూడోది 2 చెప్పాలా మంత్రాలు తాతయ్య? చెప్పినావు. నీదొక మంత్రం, మాదొక మంత్రం చెప్పినావు. ఇప్పుడు 3వ మంత్రం. ఓం ఇమం మే వరుణశ్రుతి హవమద్యా చ మృళయా త్వా మనుస్యురాచకే స్వాహా. ఓం స్వాహా. ఇదం వరుణాయే ఇదం నమః. అమ్మగారు దాని తర్వాత మంత్రం చెప్పండి శాంతమ్మ. చెప్పండి. అమ్మా ఇక్కడ ఓం ఉంది. స్వాహా. బ్రాహ్మణ కాదు బ్రహ్మణ. ఇక్కడ ప్రమోషి ప్రమోషి అన్నారు అంతే. అక్కడ 2 విసర్గాలు ఉన్నాయి. ఆ రెండు సరి చేసుకోండి మరోసారి. అమ్మగారు మీరు చెప్పండి ఇంకొకటి. అలాగేనండి. ఓం ఏతే శతం వరుణయే సహస్రం యజ్ఞయాః పాశా వితత మహాస్తనః తేభిర్నోధ్య మహాంతః మాస్తనః లేదమ్మా, మహాంతః. మహాంతః తేభిర్నోధ్య సవితోత విష్ణుర్విశ్వే ముంచంతు మరుతః స్వర్కః స్వాహా. ఓం స్వాహా. స్వర్గాః రాకు దీర్ఘం ఉంది. స్వర్గాః స్వాహ. స్వర్కాః స్వాహా. ఇదం వరుణాయ సవిత్రే విష్ణవే విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో మరుద్భ్యః స్వర్గేభ్యః ఇదం నమః. మూడు మంత్రాలు పూర్తయినాయమ్మా. పూర్తయ్యాయి తాతయ్య. ఓం శాంతాని పూర్వరూపాణి శాంతం ఒక్క నిమిషం ఉండు. ఓం నాన్న ఒక్క నిమిషం. నో నాన్న ఒక్క నిమిషం ఉండు. అంజన్న చెప్పు, అంజన్న చెప్తూ. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం అయచ్చాగ్నే అస్య నభిషస్తి పాచ్చ సత్యామిత్వమయాసి అయనో యజ్ఞం వహస్యాయనో దేహి భేషజం స్వాహా. ఓం స్వాహా. ఇదమగ్నయే అయసే ఇదన్నమమ. ఇప్పుడు శాంతం చెప్పు అంజన్న. బాబు. ఇప్పుడు శాంత మంత్రం. ఓం శాంతాని పూర్వరూపాణి శాంతం నో అస్తు కృతాకృతం శాంతం భూతం చ భవ్యం చ సర్వమేవ శమస్తు నః స్వాహా. ఓం స్వాహా. ఇదం మంత్రోక్తం
మంత్రోక్తాయే ఇదం న మమ. ఇప్పుడు తర్వాత మంత్రం గణపతి మంత్రం. గణపతి మంత్రం ఎలా 17 మొదటి మంత్రం. ఓం గణనాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతానః శృణ్వన్యోతిభిః సీదసాదనం స్వాహా. ఓం స్వాహా. ఇదం బ్రహ్మణస్పతయే ఇదం న మమ. ఓం లక్ష్మీ సూక్తంలో మొదటి మంత్రం. ఓం స్వాహా. లక్ష్మీ తాతయ్య లక్ష్మీ చ పత్నిమహోరాత్రే పార్శ్వే నక్షత్రాన్ రూపమశ్వినౌ వ్యాత్తం మహిషారం సర్వలోకం మహిషారం స్వాహా. ఓం ఓం స్వాహా. ఇదం ఇదం లక్ష్మ్యే లక్ష్మీ ఇదం ఇదం మమ. న మమ. ఓం పావకానా సరస్వతీ వాజే బిర్వాజనీవతి దీనామవిత్రియవతు స్వాహా. ఓం స్వాహా. ఇదం సరస్వత్యాయే ఇదం న మమ. దుబ్బసమ శాంతి శాంతి పాఠమంత్రం. ఓం శాంతాని పూర్వరూపాణి శాంతం నోస్తు కృతాకృతం శాంతం భూతం చ భవ్యం చ సర్వమేవ సమస్తు నః స్వాహా. ఓం స్వాహా. ఇదం మంత్రోక్తాయే ఇదం న మమ. ఇప్పుడు ఈశ్వరాస్తుతి ప్రార్థనోపాసనా మంత్రములలో ఒకటి, స్వస్తి వాచనంలో 17, శాంతి ప్రకరణంలో 17. ఓం విశ్వాని దేవ సవితర్దురితాని పరాసువ యద్భద్రం తన్న ఆసువ స్వాహా. ఓం స్వాహా. ఇదం అగ్నయే ఇదం న మమ. శాంతమ్మ 17వ మంత్రం స్వస్తి వాచనం. ఓం స్వాహా. ఇదం అగ్నయే ఇదం న మమ. దుబ్బాసమ్మ శాంతి ప్రకరణ శాంతి. అమ్మా ఒక్క నిమిషం. ఆ అమ్మ పేరు శాంతమ్మ అనకండి, విజయ శాంతమ్మ అనండి. విజయ శాంతమ్మ అని చెప్పానండి. సరే తాతయ్య. చెప్పండి. ఇప్పుడు 17వ మంత్రమా? 17. అవునమ్మా. ఓం ద్యౌ శాంతి తల్లి శమ్నో దేవి వస్తుంది. శమ్నో దేవి అభిష్టయాస్తది. దేవశాంతి రాదు. దేవశాంతి 18. అవునవునవునవును. ఓం శన్నో దేవీరభిష్టయ ఆపో భవంతు పీతయే శమ్యోరభిస్వంతు నః స్వాహా. ఓం స్వాహా. ఇదం అగ్నయే ఇదం న మమ. ఓం శాంతాని పూర్వరూపాణి శాంతం నో అస్తు కృతాకృతం శాంతం భూతం చ భవ్యం చ సర్వమేవ చమస్తు నః స్వాహా. ఓం స్వాహా. ఇదం మంత్రోక్తాయే ఇదం న మమ. తాతయ్య వసంతః ఇందురంచ. ఓం వసంతః ఇందురంత్యో గ్రీష్మః ఇందురంత్యః వర్షామిను శరదో ఏమంతః శిశిరః ఇందురంత్యః స్వాహా. ఓం స్వాహా. ఇదం అగ్నయే ఇదం న మమ. చతుర్వేద ప్రారంభ మంత్రాః. విజయశాంతమ్మ మొదటి మంత్రం చెప్పండి.
ఓం స్వాహ 23వ మంత్రం చెప్తారా? చెప్తా. ఓం ఈశేత్వోర్జేత్వా వాయవస్తదేవో వః సవితా ప్రార్పయతు శ్రేష్టతమాయ కర్మణ ఆప్యాయధ్వమజ్ఞా ఇంద్రాయ భాగం ప్రజావతీరనమేవ అయక్ష్మామానస్తేన ఈశత మాగశంసో ధ్రువా స్మిన్ గోపతౌ స్యాత బహిర్యజమానస్య పశూన్ పాహి స్వాహా. ఓం స్వాహ ఇదం వాచస్పత అనాల గురుగారు? ఇదం కాదు, ఇదం ఎన్నో సవిత్రే. ఇదం ఇదం వాచస్పతయే. ఇదం సవిత్రే తల్లి, 4వ మంత్రం అయితేనే వాచస్పతి. దీనికి ఏమనాలి ఇప్పుడు? ఇదం సవిత్రే ఇదం న మమ. ఇదం సవిత్రే ఇదం న మమ. అమ్మా నాన్న ఒక్క ఓం నిమిషం, నాన్న ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు ఈ చతుర్వేద ప్రారంభ మంత్రాలు గుర్తుంచుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాం ఈరోజు చతుర్వేద ప్రారంభ కంఠస్థం చేసుకోండి అందరూ. చతుర్వేద ప్రారంభ మంత్రాలు. మొదటి మంత్రము స్వస్తి వాచనములో మొదటిది. యజుర్వేద మంత్రము మొదటిది స్వస్తి వాచనములో 23వ మంత్రం. సామవేద ప్రారంభ మంత్రము స్వస్తి వాచనములో 29వ మంత్రం. అథర్వవేదములో మొదటి మంత్రము ప్రారంభ మంత్రము స్వస్తి వాచనములో 31వ మంత్రం. 1, 23, 29, 31. మొదటి మంత్రానికి దేవత అగ్ని, ఇదం అగ్నయే ఇదం న మమ. రెండవ మంత్రానికి ఇదం సవిత్రే ఇదం న మమ, సవితా దేవుడు. మూడవ మంత్రానికి అగ్నిదేవుడు, అగ్నయే స్వాహ, ఇదం అగ్నయే ఇదం న మమ. నాలుగవ మంత్రానికి దేవత వాచస్పతి, ఇదం వాచస్పతయే ఇదం న మమ. అయితే తెలియని వాళ్ళు అగ్నయే స్వాహ చెప్పేంత మాత్రాన పాపం కాదు, దోషం కాదు. అయితే తెలిసినప్పుడు ఎందుకు, గుర్తున్నప్పుడు ఎందుకు మంచి పని చేయాలి, తెలిసింది కదా అని చెప్పేసి ఏం కాదులే అనుకోవద్దు. తెలిసిన తర్వాత కొద్దిగా ఆగి దానికి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే బస్సు మంచి బస్సు ఎక్కిపోతే మంచిగా వెళ్తాం కదా, మంచి వాహనం ఎక్కితే మంచిగా వెళ్తాము, సుఖంగా హాయిగా వెళ్తాం, ప్రయాణంలో ఇబ్బంది ఉండదు. అయితే తెలిసినాక కూడా నాకు ఇదే కావాలి, నాకు చెడ్డదే కావాలి, నాకు బాధపడుతూనే పోతా, దుఃఖపడుతూనే పోతా, ఎట్లయినా సరే ఏమైనా సరే అనుకొని పోతే పరమాత్మ వారిని మూర్ఖుడు అంటాడు, అజ్ఞాని అంటాడు. కాబట్టి పరమాత్మ మనకు ఎన్నో సూచనలు చేస్తుంటాడు, దాన్ని మనం వినియోగించుకోవాలి. చెప్పండి. ఇదం సవిత్రే ఇదం న మమ. ఇదం సవిత్రే ఇదం న మమ. ఓం అగ్న ఆయాహి వీతయే గృణానో హవ్యదాతయే నిహోతా స్వస్తి బర్హిషి స్వాహా. ఓం స్వాహ. ఇదం అగ్నయే ఇదం న మమ. విజయశాంతమ్మ 29వ మంత్రం చెప్పండి. 31. ఓం స్వాహ. విజయశాంతమ్మ ఓం ఏ త్రిశప్తాహ, పాకు దీర్ఘం ఉంది, త్రిశప్తః అనద్దు, త్రిశప్తాహ, సరేనా? ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్ త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పతివేదనం ఉర్వారుకమివ బంధనాదితో ముక్షీయమామృతః స్వాహా. ఓం స్వాహ.
ఇదం రుద్రాయే ఇదం నమమ దుబ్బసమ్మ విశ్వాని దేవ. ఇక్కడ అమ్మ ఒక్క నిమిషం మంత్రం గుర్తుంచుకోండి అమ్మా. ఎత్వాలు ఒత్వాలు దీర్ఘాలు గుడి గుడి దీర్ఘము, ఓత్వం ఏత్వము ఎత్నా దీర్ఘము, ఒత్వము ఒత్నా దీర్ఘము. తర్వాత ఏముంటుంది, ఎక్కువ ఒక సున్నా ఉండదు, విసర్గ ఉంటది. విసర్గ అంటే 2 సున్నాలు గుర్తుంచుకోండి. అయితే ఇంతకుముందు చెప్పేవాళ్ళు సర్గ విసర్గ, సున్నా ఉంటేనేమో సర్గ, లేకపోతే 2 ఉంటే విసర్గ అని చెప్పేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు. అయితే విసర్గ, అయితే విసర్గలో 2 రకాలు ఉంటది. ఒకటి దగ్గరి విసర్గ, రెండవది దీర్ఘ విసర్గ. అయితే ఏ విసర్గ దగ్గర దీర్ఘం ఉందో అప్పుడు కా ఉందనుకోండి, కహ స్వాహ. అదే దీర్ఘం అనుకోండి అప్పుడే చెప్పలే కాహ స్వాహ. అయితే ఇవి మధ్య మధ్యలో కూడా వస్తుంటాయి. అయితే గురుకులంలో చదువుకున్న వాళ్ళకన్నా మనకు ఎక్కువ, వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ తెలుసా మనకు అనుకుంటే తప్పు. గురుకులంలో చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా పొరపాటు చేయవచ్చు. ప్రపంచానికి అధినేత కూడా ఒకసారి తప్పు చేయడం అనద్దు, చెయ్యవచ్చు, జరగలేదు అనద్దు, జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు. అర్థమైందా? మనం వాదించవద్దు. ఎందుకంటే మనిషి అయిన తర్వాత, మనిషి పుట్టిన తర్వాత జీవించినంత కాలము ఖచ్చితంగా పొరపాటు కానీ అబద్ధం కానీ చెప్పడు, చెయ్యడు, పొరపాటు కానీ అనుకోకూడదు. జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు, మనకు తెలియదు కదా. కాబట్టి మనం తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. ఇది కూడా కొద్దిగా మనకు ఇబ్బంది పెడుతుంది. కాబట్టి మనం ప్రయత్నం చెయ్యాలి. అంటే ఎంత గొప్పవాడైనా సరే దుఃఖం వస్తుంది. రామచంద్రమూర్తికి దుఃఖం వచ్చింది, స్పష్టంగా రామాయణం చూసినాం. మహాభారతం ధర్మరాజుకి వచ్చింది, భీష్ముడికి